যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে ক্রুশରୁ তো পাপ পাই ধার ধার লহু ঝরে শুনি যারে বন্ধু থরে যিশু ডাকুছন্তি বারে। दर्शक बंधु नमस्कार मु आपणकर बंधु आयुब छिंचाणी आउ एक नूतन कार्यक्रम नहीं आम आपण निकट को आसीपारिचु। ईश्वर धन्यवाद हो जे ईश्वर वाक्य बाइबल किसी गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ आमर जानापी नितांत आवश्यक आउ से समस्त विषय को आलोचना माध्यम आपण निकट में प्रकाश कर सुजोग प्रभु आम को ईश्वर धन्यवाद हो एवं आपण मान धन्यवाद जनाए जे आपण माने नियमित भाव में आमर कार्यक्रम को देखुंट अनेक आपण मान मध्य आम को टेलीफोन कॉल करिसेंती व्हाट्सएप रे आपणकर प्रश्न पचारिछंती आपण को अशेष अशेष धन्यवाद जनाए। तेबे आजर कार्यक्रम को आगु को आम नेबा आज ये कार्यक्रम रे आगु को नेबा पई मो सहित आमनकर चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च रो दुई जण पालक बंधु अछंती। मोर बाम पटे अछंती रेवरेंड सतीश कुमार पाणी सतीश भाई नमस्कार एवं मोर डाहाण पटे अछंती रेवरेंड संग्राम केशर सिंह संग्राम भाई नमस्कार। ये दुई जण पालक बंधु सबु समय परी आज आमन संगर अछंती आउ से माने अति सुंदर भाव में ईश्वर वाक्य को आम निकट में व्याख्या करुछंती। तेबे आज आमने जो प्रसंग आलोचना करवा गत थर आमने आलोचना करूँ आ से प्रसंगर विषय वस्तु या थिला जे ख्रीष्टंक ठारे नूतन जीवन जड़े व्यक्ति जो यीशु ख्रीष्ट को ता जीवन रे प्रभु एवं उद्धारकर्ता भाव स्वीकार करे तार धर्म परिवर्तन हुए नहीं तार संस्कृति परिवर्तन हुए नहीं तार पोशाक परिवर्तन हुए नहीं किंतु कौन परिवर्तन हुए से एक नूतन जीवन प्राप्त हुए ख्रीष्टंक ठारे से एक नूतन जीवन नूतन सृष्टि थाए। आम ईश्वर वाक्य बाइबल गत थर देखीलु द्वितीय करंथिय तार 5 अध्याय 17 पदरे एणु जदि के ख्रीष्टंक ठारे अच्छी तेबे से नूतन सृष्टि हुई अच्छी पुरातन विषय सबू लोप पाई अच्छी आउ देख सबू नुआ होइछि। जड़े व्यक्ति जो ख्रीष्ट को निज जीवन स्वीकार करे से नूतन सृष्टि हुए पुरातन विषय लोप प्राप्त हुए कारण आम समस्ते पाप करी पापरे मृत होइछु। एक मृत व्यक्ति निजको निजे सजीव करि पारिबो नाही सेतपई ईश्वर स्वयं कौन कले आमान को जीवन देवा निमंते जगत को आसिले आउता होची एक नूतन जीवन आउ से नूतन जीवन आज समस्त निमंते उपलब्ध अटे जो माने आज यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करती से नूतन जीवन प्रदान करती। तेबे आसंता माने आलोचना को आगक बढ़ेबा मु प्रथम रे ए प्रश्नटी रेवरेंड सिंह को पचारे चाहूँगी जे जो नूतन जीवन आ पुरातन जीवन मध्य टिके पार्थक्य टिके दर्शक बंधु मान को कहतु। बहुत बहुत धन्यवाद। आम मैंने ए विषय गत अध्याय किछिटा आलोचना करिचु जे आपण मध्य आरंभ रे जेमति कहिले जे आम माने पापरे मृत थिबा व्यक्ति पुरातन जीवन होची पापर स्वभाव द्वारा परिचालित जीवन जोठी कि ईश्वरंकर कोनोसी अंश नाही बा स्थान नाही बा स्पष्ट भाव में कह गले से ईश्वर ठारू विच्छिन्न होईची एवं ईश्वर विहीन जीवन बाहर हुई तो सब प्रकार धर्म कर्म रे लिप्त थाई पारे बहुत सुंदर देखा जाई पारे लोक माने भल लोक बोली कि मध्य कहि पारंती किंतु तार आभ्यंतरीण जीवन अर्थात तार प्राण आत्मा रे ईश्वरंकर आउ ठारे से नाही ईश्वर ठारू विच्छिन्न अछि आउ ईश्वरंक ठारे ही नूतन जीवन अटे जहा कि तांको पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को देवा पाई बोलिकी तांको जगत को पठेले सेतिपाई प्रभु जीशु मध्य आसिकी कहले मो तुम को जीवन देवा पाई आसी अछि प्रचुर जीवन देवा पाई आसी अछि तार माने नुहे जे जो माने मरिकी मढ़ की पड़िछंती सेमान को जीवन देवा पाई बोले से कहउनांती जो माने कहउछंती आमे बंचिचु आम ठारे जीवन अछि बोली कहउछंती से प्रकार लोक मान कहउछंती एई जीवन क्षणभंगुर जीवन एडा पानीर फटका परि आजी अछि काली नथिबो किंतु मु जो जीवन देवी सेटा होछि अनंत जीवन। सेतिपाई वाक्यर लेखा गला जे ईश्वर जगत को
ପ୍ରେମ କଲେ, ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଆପଣାର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ଜୀବନ ହେଉଛି ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜୀବନ ଏବଂ ତାହା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଜୀବନ। ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂତନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଜୀବନ। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ପାଇପାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁରାତନ ଜୀବନ ଏକ ପାପର ଜୀବନ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଜୀବନ ବା ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ଜୀବନ କହିଲେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣିକୁ ସେ ଅଂଶରୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ତା ଟିକେ ପଢ଼ିବେ କି? ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ବିଷୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି। ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରୁ ତଳକୁ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁରାତନ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆଚରଣ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଆପଣ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛି। ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ଯେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ? ବ୍ୟଭିଚାର। ବ୍ୟଭିଚାର। ବ୍ୟଭିଚାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ବ୍ୟଭିଚାର କହିଲେ ମୋ ମତରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟଭିଚାର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଅନୈତିକତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆହୁରି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ତାହା ହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କାମ ଭାବରେ ମନରେ ବିବେଚନା ବି କରୁଛି ତାହା ବି ବ୍ୟଭିଚାର ସହିତ ସମାନ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନର ନାରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୌନ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଆନନ୍ଦ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବହିର୍ଭୂତ ଯେକୌଣସି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ, ତା ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାର ସକାଶୁ ଅନେକ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ୁଛି। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା ଓ ରଙ୍ଗରସ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଆପଣ ଟିକେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବେ? ଏଥିରେ ଆରମ୍ଭରେ କୁହାଗଲା ଶରୀରର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସେ। ଶରୀରର କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଗଲା କାରଣ ଶରୀରରେ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ମନ ଭିତରେ ଜାତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାମନା ସେଟା ହେଉଛି ମନର ବିଷୟ। ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ପାପ। ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦିଆଗଲା, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, କାମୁକଥା, ରଙ୍ଗରସ, ଏସବୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେ ଜାତ ହୁଏ।
ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ ଶରୀରକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଏ କଥା ଲେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ କାମନା ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ କାମନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛି, ମନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଶରୀରରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯେକୌଣସି ପାପ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପାପର କିଛିଟା ତାଲିକା। ୟା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରଥମେ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବାହାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ନୂତନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭିତରରେ, ଏ ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ। କହିବାକୁ ଗଲେ ନୂତନ ଜୀବନର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ସେଟା ତାର ପରେ ପରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଟା। ଇଏ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ, ତାର ବିପରୀତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ପଢୁଛି ତାହା 22 ପଦରୁ ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁରାତନ ବା ତାର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ସେଇ ସମୟରେ ତା ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଯାହାକି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଖାଲି ଆହୁରି ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ହେବାକୁ ହବ, ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଯଦି ଗାଲାତୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଗାଲାତୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ଟିକେ ଲାଗିଲା। ଗାଲାତୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୃତର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ମୃତ ହୋଇଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମରିଯାଇଛି। ମରିବା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଆମେ ଗାଲାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରୁ ଯୋଉ ପଢିଲୁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ଏଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମୋର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ମୃତ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ବାଇବଲରେ କୁହାଗଲା ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ବୁଝାଏ। ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହିଲେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ଆକ୍ଟିଭ ଯଦି ହବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯିଏ କେହି এই ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାର ପରିଣାମ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦ ତାରୁ ବାହାରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତା ନିଜର ଶକ୍ତିରେ କିଛି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବ ତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ୟାର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ଫଳ କହିଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଦୀପ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାହାରେ ଦେଖାଯିବା ବିଷୟ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ଆମେ ମୃତ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୁଏ ସେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ନୂତନତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରେ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ତାର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଇଏ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏକ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। ଏକ ପାପମୟ କଳଙ୍କିତ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ କାରଣ ସେ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଉ ନୂତନ ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଆମର ନୂଆ ପରିଚୟ ନ୍ୟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯୌନ 1:12 ଲେଖାଗଲା ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଉ ଲୋକମାନେ ଏତେ ହିଂସ୍ରକ କାହିଁକି ଏତେ ଏତେ ବିବାଦ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ଏତେ କଳହ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ତା ଶୈତାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଶୈତାନ ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଉ ଆମେ ନୂତନ ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ନୂତନ ଜୀବନ ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ମରାମତିର ଜୀବନ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଏ ନୂତନ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ। ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ନୂତନ ଜୀବନ ଏବଂ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଇଏ କ'ଣ ସହଜ ବିଷୟ କି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେ ନୂତନ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଉ। এই নূতন জীবন পাইবা পাই খ্রিস্টଙ୍କୁ গ্রহণ করা গোটে সহজ বিষয় হুয়ে না অনেকঙ্ক জীবনের আমি ভাল বলি জাঁলে বি উত্তম বলি জাঁলে বি খ্রিস্টଙ୍କ ଠାରେ জীবন অছি বলি জাঁলে বি খ্রিস্টଙ୍କୁ গ্রহণ করিবারে অনেক গুড়ে প্রতিবাধা আছে সামাজিক প্রতিবাধা অভ্যাসগত প্রতিবাধা এবং আমার নিজের স্বভাবর প্রতিবাধা এই প্রকার প্রতিবাধা ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମନରେ ସଂକୋଚ ଆସେ ଭୟ ଆସେ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବାଧା ଉପରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ ବିଷୟ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଶରୀରର ସ୍ୱଭାବ ବା ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ ବିଷୟ। ସବୁବେଳେ ଏହାର ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ଏହା ସହଜରେ ଘଟେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ତା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗାଲାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ ଯେଣୁ এই দুই পরস্পর বিপরীত ফলত তুম্ভেমানে যাহা যাহা ইচ্ছা কর সেই সবু করি পার নাহি। উদাহরণ স্বরূপ জনে ব্যক্তি প্রভুଙ୍କୁ জানি নাহান্তি প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କୁ সে তাଙ୍କୁ জানিয়া ପାଇଁ ইচ্ছা କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଅଛି ତାଙ୍କଠାରେ ନୂତନ ଜୀବନ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ସମାଜର ପ୍ରତିବାଧା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଗତ ପ୍ରତିବାଧା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି
ହୁଏତ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଚାପ ଆସିଯିବ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ନୂତନ ଜୀବନ ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଯାଏ। ମୋର ନିଜ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ରେଭରେଣ୍ଡ ସିଂ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଏ ଦି ମାନେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଏ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ୟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଗାଲାତିୟ 5 ପର୍ବ 19 ପଦରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରେ ଏଇ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାଲିକାଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶରୀରର ବିଷୟଟା ଯେଉଁଟାକି ପୁରାତନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟଟା ଯେଉଁଟାକି ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରକ ବିଷୟ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ମଣିଷ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆମଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଚରଣ ଏସବୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆପେ ଆପେ ସେସବୁ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେଟା ଭିତରେ ଅଛି। ନୂତନ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱଭାବ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ଅଟେ ବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବା ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ନୂତନ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମୋର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣରେ ମୋତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ବିଷୟ। ସେ ଦୁଇଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ମରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି ବୁଝଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ ହେଇଛି ବା ମରିଛି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ ମରିଛୁ? ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇଛୁ, ଏ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛୁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବର ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଛୁ ପାପ ପ୍ରତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛୁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ କହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିଧାନ କର, ବସ୍ତ୍ର ପରି ପରିଧାନ କର। ଆମମାନେ ଲୁଗାଟା ମଇଳା ହେଇଗଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ସେ ଲୁଗାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଉ, ନୂଆ ଲୁଗା ତା ଜାଗାରେ ତା ବଦଳରେ ପିନ୍ଧୁ। ତେବେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ବାହାର କରିଦେବା ହେଉଛି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବର ମୃତ୍ୟୁ ବା ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବା ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ, ତୁମମାନେ ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ନୂତନ ଜୀବନରେ ଜୀବନ କାଟ। ଆଉ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଉଥିବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ରହୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହାଯାଇଛି କଲସିୟ 3 ପର୍ବ 3 ପଦରେ। ଆଉ ଯଦି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସେଟା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ ଆହୁରି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କଲସିୟ 3:3। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି କଲସିୟ 3:3 ପଦ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମରିଅଛ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କଥା ଆମଙ୍କର ପାଣି ପଢ଼ିଲେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମରିଅଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସେମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି, ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର କର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇଥାଉ। ନୂତନ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇଥାଉ। ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପାଣି ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗାଲାତୀୟ 2:20ରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ମୁଁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପଢ଼ିଲି,
जदि पाउल ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत हेले तेबे केतेबेले से परवर्ती लेखा गुड़िक लिखिले मो मन से प्रश्न आसला ना ये पाउल एक कथा कहउचंती मोर पुरातन स्वभाव मोर पुरातन आचरण मोर पुरातन जीवन ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होई अछि अर्थात से जगत जगत तांक प्रति एवं से जगत प्रति मृत अटे भाई भणी माने आमे जिते जगतर विषय वस्तु प्रति आकर्षित होई थाओ तार अर्थ आमठारे जगतर आत्मा अछि पुरातन स्वभाव अछि अभिलाष अछि किंतु एठी पाउल कहउचंती मु जगत प्रति मृत अटे मु पाप प्रति मृत अटे रेवरेंड सिंह कहउथिले जे आमे पाप प्रति मृत पुरातन स्वभाव प्रति आमे मृत अटु आमे ख्रीष्टଙ୍କ ठारे सजीव अटु ख्रीष्ट आमानकु सजीव करंती ख्रीष्ट आमानकु नुआ जीवन दियंती ए नुआ जीवन आमे सेतेबेले प्राप्त हेई थाओ जेतेबेले यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ आम जीवन रे प्रभु एवं उद्धारकर्ता भाव में ग्रहण करिथाउ आ प्रभु यीशु आमान को से जीवन दे थांती आ ए शक्ति ए जो नूतन जीवन रो शक्तिर उत्स होचंती ख्रीष्ट यीशु निजे भाई बणी माने मु जने रागी लोक किंतु मो राग को मो नियंत्रण करि पारे जेतेबेले ख्रीष्ट को मो जीवन रे प्रभु भाव रे स्वीकार करे आ से मते नियंत्रण करंती आमानकर पुरातन जीवन को से कौन करंती लुप्त करंती एवं आमठारे ख्रीष्ट प्रकाश दई थांते ख्रीष्ट जे प्रेमी दयालु क्षमाशील तांकठारे जो शांति अच्छी आनंद अच्छी पवित्रता अच्छी आउ सेथिरे आमे वृद्धि प्राप्त हेई थाउ आपण कौन ए जीवन पाइबा इच्छा करंती ए नूतन जीवन पाइबा इच्छा करंती या बिना मूल्य रे मिलो अछि आ प्रभु श्री कृष्ण ठारे ही ए जीवन अच्छी आउ का ठारे नहीं आज जगत जितेबले माने बहुत प्रकार कथा कहूँ से प्रकार समय रे ईश्वर आपण निमंते अनंत जीवन नूतन जीवन बिना मूल्य रे देवा पई चाहती कारण प्रभु यीशु ये जीवन देवाई आसी जेपरी आम मैंने ईश्वर शांति को जगत उपभोग करूँ एवं ईश्वर संतान भाव में जगत में बंचबू जदि ए संबंध में आप अधिक जानापी चाहती प्रश्न करने चाहती तेबे आम सहित जोगाजोग करूँ आमर टेलीफोन नंबर अच्छी 7656852269 आज आम समय हो जाऊँगी तेणु आसु जदि आपंकर कौन सी प्रश्न थाए कौन सी सन्देह थाए निश्चित भाव में आम सहित जोगाजोग करूँ आम आपंकर प्रश्न उत्तर देवाई निश्चित चेष्टा करूँ आसंता मैंने प्रार्थना करी आज कार्यक्रम शेष करवा प्रार्थना करवा मंगलमय सदा प्रभु तुम पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद दौचु तुम्हें आमान को प्रेम करी तुम एकमात्र पुत्र को दान कल हे प्रभु आम क्रिया कर्म करने द्वारा अनंत जीवन पाई पारिबु नाही आमानकर समस्त धर्म कर्म प्रभु तुम दृष्टि रे छिंडा कनारे न्याय मात्र प्रभु तुमर पवित्रता तुमर पवित्र जीवन तुमर से शाश्वत जीवन तुम्हें देवाई तुम्हें जगत को आसिल हे प्रभु आज जो मैंने विश्वास सहित तुम निकट आसती प्रभु से अनंत जीवन लाभ करती से नूतन जीवन लाभ करती से जीवन परिवर्तित हो जाए प्रभु एत बेले तुम चरण तले प्रभु आम निज निज समर्पण करमर दर्शक भाई भाई मान समर्पण करुचु प्रभु कौन सी परिवार जदि दुख थाए समस्या थाए चिंता थाए रोग थाए व्याधि थाए से सब को आम यीशु नाम अग्राह करुचु तुमर शांति को प्रतिष्ठा करुचु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर कारण ये प्रार्थना यीशुंकर प्रिय नाम उत्सर्ग करुछु आमेन समस्त को नमस्कार रहिलो सुनी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे क्रूसरु तो पाप पाई धार धार लहु झरे शुणी जारे बंधु थरे जीशु डाकुछंती बारे।